पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा। पहली मोहब्बत का एहसास है ये, पहली मोहब्बत का एहसास है ये। कैसे बताऊं कि क्या प्यास है ये। क्यों तड़पने लगा, क्यों धड़कने लगा, कोई सपना मेरा दिल संजोने लगा। अब सनम दरमियाँ ना रही दूरियां तेरी, जुल्फों तले मैं तो सोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा। मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ 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 कुछ तो होने लगा। दिल दीवाना हो, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया।
कुछ हो गया मेरी जान, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। इन लम्हों में दर्द है, इस मौसम में प्यास है, पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। ओ इन लम्हों में दर्द है, इस मौसम में प्यास है, पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। हर पल मजा आने लगा, ये क्या नशा छाने लगा। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। साथिया प्यार से यूं ही झूम के। हो इन आँखों को देख के, इन होठों को चूम के, जीना है अब साथिया प्यार से यूं ही झूम के। ये फासला क्यों है सनम, आ तोड़ दे सारी कसम। कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी जान। दीवाना ना जाने कब खो गया। तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया। तूने ऐसे देखा।
धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। क्यों होता है दिल दीवाना, आज हमने जाना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, आपका आना दिल धड़काना, डाल के दाना मुझे सताना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर, मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर, छुपी है शरारत तेरे प्यार में, दिल हार बैठे पहली बार में, पल में अपना क्यों हो जाता है कोई बेगाना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। चनमैया चनमैया ढोल नगारा बजे, चनमैया 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 तू मेरा प्यार लगे, चनमैया। तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया, तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया, बातों ने तेरी जादू किया, बन बैठा तू मेरा पिया, खन खन बोले चूड़ी मेरी डोली लेके आना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया, प्यार आ गया रे प्यार आ गया।
హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ద అన్నపూర్ణ కుకింగ్ ఛానల్. కేక్ వండడానికి ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో 2 గరిటెల షుగర్ వేసుకోవాలి, ఇలాచి వేసుకోవాలి, ఎగ్స్ పగలగొట్టి 2 ఎగ్స్ వేసుకోవాలండి. కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాను. 2 గరిటెలు ఆయిల్ వేసుకోవాలి, కుకింగ్ గరిటెలు ఉంటాయి కదండి ఆ గరిటెలు. అది మిక్సీ చేసి గిన్నెలో వేసుకున్నానండి. ఇదేమో మైదా అండి, 1 కప్పు మైదా, 1 స్పూను బేకింగ్ సోడా, 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్. బాగా కలుపుకోవాలండి. ఒక సైడే తిప్పాలి, ఒకే సైడ్ రొటేషన్గా తిప్పాలి. మనం అంత బాగా బ్లెండ్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది కేక్. స్ట్రక్చర్ ఇలా రావాలి. అలా ఈ కంటెస్టెంట్ గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దాని మీద మైదా పిండి అలా జల్లి పౌడర్లా దులిపితే అలా వస్తుంది. దాంట్లోని పిండి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కలిపాం కదా, ఇలా రిబ్బన్ టైప్లో వస్తుంది కదా, పేస్టీగా అలా రావాలి కన్సిస్టెన్సీ. ఇంత థిక్ అయితే సరిపోద్ది. మరి పలుచగా అయిపోయినా అంత బాగా రాదు కేక్. కరెక్ట్గా కన్సిస్టెన్సీ బాగుండాలి. జీడిపప్పు పైయలు వేసుకుంటున్నాం అండి, ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఒక పెద్ద గిన్నెలోనే సిల్వర్ గిన్నె ఉంటుంది కదండి, అందులో పెట్టాను. అది గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఉంటుంది కదా లిడ్, అది తీసి పెట్టాను. దాని మీద ఈ గిన్నె ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న బౌల్ ఉంది కదా, అది పెట్టాను, కేక్ బౌల్. దాని ప్లేట్ పెట్టి రాయి పెట్టానండి, మనం దంచుకుంటాం కదా. కేక్ అయిపోయింది. స్పాంజీలా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. మా నోటిఫికేషన్స్ ఏవైనా సరే మీకు త్వరగా వస్తాయి. వీడియోస్ ఏవైనా వస్తాయి, ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. చూడండి, స్పాంజీలా వచ్చింది కేక్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ టు ద వాచ్. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ద అన్నపూర్ణ కుకింగ్ ఛానల్. కేక్ వండడానికి ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో 2 గరిటెల షుగర్ వేసుకోవాలి, ఇలాచి వేసుకోవాలి, ఎగ్స్ పగలగొట్టి 2 ఎగ్స్ వేసుకోవాలండి. కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాను. 2 గరిటెలు ఆయిల్ వేసుకోవాలి, కుకింగ్ గరిటెలు ఉంటాయి కదండి ఆ గరిటెలు. అది మిక్సీ చేసి గిన్నెలో వేసుకున్నానండి. ఇదేమో మైదా అండి, 1 కప్పు మైదా, 1 స్పూను బేకింగ్ సోడా, 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్. బాగా కలుపుకోవాలండి. ఒక సైడే తిప్పాలి, ఒకే సైడ్ రొటేషన్గా తిప్పాలి. మనం అంత బాగా బ్లెండ్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది కేక్. స్ట్రక్చర్ ఇలా రావాలి.
అలా ఈ కంటెస్టెంట్ గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దాని మీద మైదా పిండి అలా జల్లి పౌడర్లా దులిపితే అలా వస్తుంది. దాంట్లోని పిండి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కలిపాం కదా, ఇలా రిబ్బన్ టైప్లో వస్తుంది కదా, పేస్టీగా అలా రావాలి కన్సిస్టెన్సీ. ఇంత థిక్ అయితే సరిపోద్ది. మరి పలుచగా అయిపోయినా అంత బాగా రాదు కేక్. కరెక్ట్గా కన్సిస్టెన్సీ బాగుండాలి. జీడిపప్పు పైయలు వేసుకుంటున్నాం అండి. ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఒక పెద్ద గిన్నెలోనే సిల్వర్ గిన్నె ఉంటుంది కదండి, అందులో పెట్టాను. అది గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఉంటుంది కదా లిడ్, అది తీసి పెట్టాను. దాని మీద ఈ గిన్నె ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న బౌల్ ఉంది కదా, అది పెట్టాను, కేక్ బౌల్. దాని ప్లేట్ పెట్టి రాయి పెట్టానండి, మనం దంచుకుంటాం కదా. కేక్ అయిపోయింది. స్పాంజీలా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. మా నోటిఫికేషన్స్ ఏవైనా సరే మీకు త్వరగా వస్తాయి. వీడియోస్ ఏవైనా వస్తాయి, ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. చూడండి, స్పాంజీలా వచ్చింది కేక్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ టు ద వాచ్. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ద అన్నపూర్ణ కుకింగ్ ఛానల్. కేక్ వండడానికి ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో 2 గరిటెల షుగర్ వేసుకోవాలి, ఇలాచి వేసుకోవాలి, ఎగ్స్ పగలగొట్టి 2 ఎగ్స్ వేసుకోవాలండి. కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాను. 2 గరిటెలు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కుకింగ్ గరిటెలు ఉంటాయి కదండి, ఆ గరిటెలు. అది మిక్సీ చేసి గిన్నెలో వేసుకున్నానండి. ఇదేమో మైదా అండి, 1 కప్పు మైదా, 1 స్పూను బేకింగ్ సోడా, 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్. బాగా కలుపుకోవాలండి. ఒక సైడే తిప్పాలి, ఒకే సైడ్ రొటేషన్గా తిప్పాలి. మనం అంత బాగా బ్లెండ్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది కేక్. స్ట్రక్చర్ ఇలా రావాలి. అలా ఈ కంటెస్టెంట్ గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దాని మీద మైదా పిండి అలా జల్లి పౌడర్లా దులిపితే అలా వస్తుంది. దాంట్లోని పిండి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కలిపాం కదా, ఇలా రిబ్బన్ టైప్లో వస్తుంది కదా, పేస్టీగా అలా రావాలి కన్సిస్టెన్సీ. ఇంత థిక్ అయితే సరిపోద్ది. మరి పలుచగా అయిపోయినా అంత బాగా రాదు కేక్. కరెక్ట్గా కన్సిస్టెన్సీ బాగుండాలి. జీడిపప్పు పైయలు వేసుకుంటున్నాం అండి. ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఒక పెద్ద గిన్నెలోనే సిల్వర్ గిన్నె ఉంటుంది కదండి, అందులో పెట్టాను. అది గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఉంటుంది కదా లిడ్, అది తీసి పెట్టాను. దాని మీద ఈ గిన్నె ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న బౌల్ ఉంది కదా, అది పెట్టాను, కేక్ బౌల్.
ఇలా ప్లేట్ పెట్టి ఇక రాయి పెట్టానండి. మనం దంచుకుంటాం కదా. కేక్ అయిపోయింది. స్పాంజీలా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. మా నోటిఫికేషన్స్ ఏవైనా సరే మీకు త్వరగా వస్తాయి. వీడియోస్ ఏవైనా వస్తాయి, ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. చూడండి స్పాంజీలా వచ్చింది కేక్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ టు ద వాచ్. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ద అన్నపూర్ణ కుకింగ్ ఛానల్. కేక్ వండడానికి ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో 2 గరిటెల షుగర్ వేసుకోవాలి, ఇలాచి వేసుకోవాలి, ఎగ్స్ పగలగొట్టి 2 ఎగ్స్ వేసుకోవాలండి. కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాను. 2 గరిటెలు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కుకింగ్ గరిటెలు ఉంటాయి కదండి, ఆ గరిటెలు అది మిక్సీ చేసి గిన్నెలో వేసుకున్నానండి. ఇదేమో మైదా అండి, 1 కప్పు మైదా, 1 స్పూను బేకింగ్ సోడా, 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్. బాగా కలుపుకోవాలండి. ఒక సైడే తిప్పాలి, ఒకే సైడ్ రొటేషన్గా తిప్పాలి. మనం అంత బాగా బ్లెండ్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది కేక్. స్ట్రక్చర్ ఇలా రావాలి. అలా ఈ కంటెస్టెంట్ గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దాని మీద మైదా పిండి అలా జల్లి పౌడర్లా దులిపితే అలా వస్తుంది. దాంట్లోని పిండి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కలిపాం కదా, ఇలా రిబ్బన్ టైప్లో వస్తుంది కదా, పేస్టీగా అలా రావాలి కన్సిస్టెన్సీ. ఇంత థిక్ అయితే సరిపోద్ది. మరి పలుచగా అయిపోయినా అంత బాగా రాదు కేక్. కరెక్ట్గా కన్సిస్టెన్సీ బాగుండాలి. జీడిపప్పు పైయలు వేసుకుంటున్నాం అండి, ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఒక పెద్ద గిన్నెలోనే సిల్వర్ గిన్నె ఉంటుంది కదండి, అందులో పెట్టాను. అది గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఉంటుంది కదా లిడ్, అది తీసి పెట్టాను. దాని మీద ఈ గిన్నె ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న బౌల్ ఉంది కదా, అది పెట్టాను, కేక్ బౌల్. ఇలా ప్లేట్ పెట్టి ఇక రాయి పెట్టానండి. మనం దంచుకుంటాం కదా. కేక్ అయిపోయింది. స్పాంజీలా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. మా నోటిఫికేషన్స్ ఏవైనా సరే మీకు త్వరగా వస్తాయి. వీడియోస్ ఏవైనా వస్తాయి, ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. చూడండి స్పాంజీలా వచ్చింది కేక్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ టు ద వాచ్. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ద అన్నపూర్ణ కుకింగ్ ఛానల్. కేక్ వండడానికి ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో 2 గరిటెల షుగర్ వేసుకోవాలి, ఇలాచి వేసుకోవాలి, ఎగ్స్ పగలగొట్టి 2 ఎగ్స్ వేసుకోవాలండి. కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాను.
2 గరిటెలు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కుకింగ్ గరిటెలు ఉంటాయి కదండీ! ఆ గరిటెలు. అది మిక్స్ చేసి గిన్నెలో వేసుకున్నానండి. ఇదేమో మైదా అండి. ఒక కప్పు మైదా, ఒక స్పూను బేకింగ్ సోడా, ఒక స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ బాగా కలుపుకోవాలండి. ఒక సైడే తిప్పాలి. ఒకే సైడ్ రొటేషన్‌గా తిప్పాలి. మనం అంత బాగా బ్లెండ్ చేస్తే అంత బాగా వస్తది కేక్. స్ట్రక్చర్ ఇలా రావాలి. అలా ఈ కంటెస్టెంట్ గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దాని మీద మైదా పిండి అలా జల్లి పౌడర్లా దులిపితే అలా వస్తుంది. దాంట్లోని పిండి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కలిపాం కదా, ఇలా రిబ్బన్ టైప్లో వస్తుంది కదా, పేస్టీగా అలా రావాలి కన్సిస్టెన్సీ. ఇంత థిక్ అయితే సరిపోద్ది. మరి పలుచగా అయిపోయినా అంత బాగా రాదు కేక్. కరెక్ట్గా కన్సిస్టెన్సీ బాగుండాలి. జీడిపప్పు పైయలు వేసుకుంటున్నాం అండి. ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఒక పెద్ద గిన్నెలోనే సిల్వర్ గిన్నె ఉంటుంది కదండి, అందులో పెట్టాను. అది గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఉంటుంది కదా లిడ్, అది తీసి పెట్టాను. దాని మీద ఈ గిన్నె ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న బౌల్ ఉంది కదా, అది పెట్టాను, కేక్ బౌల్. దాని ప్లేట్ పెట్టి రాయి పెట్టానండి. మనం దంచుకుంటాం కదా. కేక్ అయిపోయింది. స్పాంజీలా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. మా నోటిఫికేషన్స్ ఏవైనా సరే మీకు త్వరగా వస్తాయి. వీడియోస్ ఏవైనా వస్తాయి, ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. చూడండి, స్పాంజీలా వచ్చింది కేక్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ టు ద వాచ్. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ద అన్నపూర్ణ కుకింగ్ ఛానల్. కేక్ వండడానికి ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో 2 గరిటెల షుగర్ వేసుకోవాలి, ఇలాచి వేసుకోవాలి, ఎగ్స్ పగలగొట్టి 2 ఎగ్స్ వేసుకోవాలండి. కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాను. 2 గరిటెలు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కుకింగ్ గరిటెలు ఉంటాయి కదండి, ఆ గరిటెలు. అది మిక్స్ చేసి గిన్నెలో వేసుకున్నానండి. ఇదేమో మైదా అండి. ఒక కప్పు మైదా, ఒక స్పూను బేకింగ్ సోడా, ఒక స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ బాగా కలుపుకోవాలండి. ఒక సైడే తిప్పాలి. ఒకే సైడ్ రొటేషన్‌గా తిప్పాలి. మనం అంత బాగా బ్లెండ్ చేస్తే అంత బాగా వస్తది కేక్. స్ట్రక్చర్ ఇలా రావాలి. అలా ఈ కంటెస్టెంట్ గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దాని మీద మైదా పిండి అలా జల్లి పౌడర్లా దులిపితే అలా వస్తుంది. దాంట్లోని పిండి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కలిపాం కదా, ఇలా రిబ్బన్ టైప్లో వస్తుంది కదా,
పేస్టీగా అలా రావాలి కన్సిస్టెన్సీ. ఇంత థిక్ అయితే సరిపోద్ది. మరి పలుచగా అయిపోయినా అంత బాగా రాదు కేక్. కరెక్ట్గా కన్సిస్టెన్సీ బాగుండాలి. జీడిపప్పు పైయలు వేసుకుంటున్నాం అండి. ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఒక పెద్ద గిన్నెలోనే సిల్వర్ గిన్నె ఉంటుంది కదండి, అందులో పెట్టాను. అది గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఉంటుంది కదా లిడ్, అది తీసి పెట్టాను. దాని మీద ఈ గిన్నె ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న బౌల్ ఉంది కదా, అది పెట్టాను, కేక్ బౌల్. దాని ప్లేట్ పెట్టి రాయి పెట్టానండి, మనం దంచుకుంటాం కదా. కేక్ అయిపోయింది. స్పాంజీలా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. మా నోటిఫికేషన్స్ ఏవైనా సరే మీకు త్వరగా వస్తాయి. వీడియోస్ ఏవైనా వస్తాయి, ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. చూడండి, స్పాంజీలా వచ్చింది కేక్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ టు ద వాచ్. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ద అన్నపూర్ణ కుకింగ్ ఛానల్. కేక్ వండడానికి ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో 2 గరిటెల షుగర్ వేసుకోవాలి, ఇలాచి వేసుకోవాలి, ఎగ్స్ పగలగొట్టి 2 ఎగ్స్ వేసుకోవాలండి. కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాను. 2 గరిటెలు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కుకింగ్ గరిటెలు ఉంటాయి కదండి, ఆ గరిటెలు. అది మిక్సీ చేసి గిన్నెలో వేసుకున్నానండి. ఇదేమో మైదా అండి, 1 కప్పు మైదా, 1 స్పూను బేకింగ్ సోడా, 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్. బాగా కలుపుకోవాలండి. ఒక సైడే తిప్పాలి, ఒకే సైడ్ రొటేషన్గా తిప్పాలి. మనం అంత బాగా బ్లెండ్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది కేక్. స్ట్రక్చర్ ఇలా రావాలి. అలా ఈ కంటెస్టెంట్ గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దాని మీద మైదా పిండి అలా జల్లి పౌడర్లా దులిపితే అలా వస్తుంది. దాంట్లోని పిండి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కలిపాం కదా, ఇలా రిబ్బన్ టైప్లో వస్తుంది కదా, పేస్టీగా అలా రావాలి కన్సిస్టెన్సీ. ఇంత థిక్ అయితే సరిపోద్ది. మరి పలుచగా అయిపోయినా అంత బాగా రాదు కేక్. కరెక్ట్గా కన్సిస్టెన్సీ బాగుండాలి. జీడిపప్పు పైయలు వేసుకుంటున్నాం అండి. ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఒక పెద్ద గిన్నెలోనే సిల్వర్ గిన్నె ఉంటుంది కదండి, అందులో పెట్టాను. అది గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఉంటుంది కదా లిడ్, అది తీసి పెట్టాను. దాని మీద ఈ గిన్నె ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న బౌల్ ఉంది కదా, అది పెట్టాను, కేక్ బౌల్. దాని ప్లేట్ పెట్టి రాయి పెట్టానండి, మనం దంచుకుంటాం కదా. కేక్ అయిపోయింది. స్పాంజీలా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. మా నోటిఫికేషన్స్ ఏవైనా సరే మీకు త్వరగా వస్తాయి.
వీడియోస్ ఏవైనా వస్తే ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. చూడండి, స్పాంజీలా వచ్చింది కేక్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ టు ద వాచ్. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ద అన్నపూర్ణ కుకింగ్ ఛానల్. కేక్ వండడానికి ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో 2 గరిటెల షుగర్ వేసుకోవాలి, ఇలాచి వేసుకోవాలి, ఎగ్స్ పగలగొట్టి 2 ఎగ్స్ వేసుకోవాలండి. కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాను. 2 గరిటెలు ఆయిల్ వేసుకోవాలి, కుకింగ్ గరిటెలు ఉంటాయి కదండి, ఆ గరిటెలు. అది మిక్సీ చేసి గిన్నెలో వేసుకున్నానండి. ఇదేమో మైదా అండి, 1 కప్పు మైదా, 1 స్పూను బేకింగ్ సోడా, 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్. బాగా కలుపుకోవాలండి. ఒక సైడే తిప్పాలి, ఒకే సైడ్ రొటేషన్గా తిప్పాలి. మనం అంత బాగా బ్లెండ్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది కేక్. స్ట్రక్చర్ ఇలా రావాలి. అలా ఈ కంటెస్టెంట్ గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దాని మీద మైదా పిండి అలా జల్లి పౌడర్లా దులిపితే అలా వస్తుంది. దాంట్లోని పిండి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కలిపాం కదా, ఇలా రిబ్బన్ టైప్లో వస్తుంది కదా, పేస్టీగా అలా రావాలి కన్సిస్టెన్సీ. ఇంత థిక్ అయితే సరిపోద్ది. మరి పలుచగా అయిపోయినా అంత బాగా రాదు కేక్. కరెక్ట్గా కన్సిస్టెన్సీ బాగుండాలి. జీడిపప్పు పైయలు వేసుకుంటున్నాం అండి, ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఒక పెద్ద గిన్నెలోనే సిల్వర్ గిన్నె ఉంటుంది కదండి, అందులో పెట్టాను. అది గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఉంటుంది కదా లిడ్, అది తీసి పెట్టాను. దాని మీద ఈ గిన్నె ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న బౌల్ ఉంది కదా, అది పెట్టాను, కేక్ బౌల్. దాని ప్లేట్ పెట్టి రాయి పెట్టానండి, మనం దంచుకుంటాం కదా. కేక్ అయిపోయింది. స్పాంజీలా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. మా నోటిఫికేషన్స్ ఏవైనా సరే మీకు త్వరగా వస్తాయి. వీడియోస్ ఏవైనా వస్తే ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. చూడండి, స్పాంజీలా వచ్చింది కేక్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ టు ద వాచ్. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ద అన్నపూర్ణ కుకింగ్ ఛానల్. కేక్ వండడానికి ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో 2 గరిటెల షుగర్ వేసుకోవాలి, ఇలాచి వేసుకోవాలి, ఎగ్స్ పగలగొట్టి 2 ఎగ్స్ వేసుకోవాలండి. కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాను. 2 గరిటెలు ఆయిల్ వేసుకోవాలి, కుకింగ్ గరిటెలు ఉంటాయి కదండి, ఆ గరిటెలు. అది మిక్సీ చేసి గిన్నెలో వేసుకున్నానండి. ఇదేమో మైదా అండి, 1 కప్పు మైదా, 1 స్పూను బేకింగ్ సోడా,
స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ బాగా కలుపుకోవాలండి. ఒక సైడే తిప్పాలి, ఒకే సైడ్ రొటేషన్గా తిప్పాలి. మనం అంత బాగా బ్లెండ్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది కేక్. స్ట్రక్చర్ ఇలా రావాలి. అలా ఈ కంటెస్టెంట్ గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దాని మీద మైదా పిండి అలా జల్లి పౌడర్లా దులిపితే అలా వస్తుంది. దాంట్లోని పిండి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కలిపాం కదా, ఇలా రిబ్బన్ టైప్లో వస్తుంది కదా, పేస్టీగా అలా రావాలి కన్సిస్టెన్సీ. ఇంత థిక్ అయితే సరిపోద్ది. మరి పలుచగా అయిపోయినా అంత బాగా రాదు కేక్. కరెక్ట్గా కన్సిస్టెన్సీ బాగుండాలి. జీడిపప్పు పైన వేసుకుంటున్నాం అండి, ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఒక పెద్ద గిన్నెలోనే సిల్వర్ గిన్నె ఉంటుంది కదండి, అందులో పెట్టాను. అది గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఉంటుంది కదా లిడ్, అది తీసి పెట్టాను. దాని మీద ఈ గిన్నె ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న బౌల్ ఉంది కదా, అది పెట్టాను, కేక్ బౌల్. దాని ప్లేట్ పెట్టి రాయి పెట్టానండి, మనం దంచుకుంటాం కదా. కేక్ అయిపోయింది. స్పాంజీలా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. మా నోటిఫికేషన్స్ ఏవైనా సరే మీకు త్వరగా వస్తాయి. వీడియోస్ ఏవైనా వస్తాయి, ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. చూడండి, స్పాంజీలా వచ్చింది కేక్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ టు ద వాచ్. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ద అన్నపూర్ణ కుకింగ్ ఛానల్. కేక్ వండడానికి ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో 2 గరిటెల షుగర్ వేసుకోవాలి, ఇలాచి వేసుకోవాలి, ఎగ్స్ పగలగొట్టి 2 ఎగ్స్ వేసుకోవాలండి. కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాను. 2 గరిటెలు ఆయిల్ వేసుకోవాలి, కుకింగ్ గరిటెలు ఉంటాయి కదండి, ఆ గరిటెలు. అది మిక్సీ చేసి గిన్నెలో వేసుకున్నానండి. ఇదేమో మైదా అండి, 1 కప్పు మైదా, 1 స్పూను బేకింగ్ సోడా, 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ బాగా కలుపుకోవాలండి. ఒక సైడే తిప్పాలి, ఒకే సైడ్ రొటేషన్గా తిప్పాలి. మనం అంత బాగా బ్లెండ్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది కేక్. స్ట్రక్చర్ ఇలా రావాలి. అలా ఈ కంటెస్టెంట్ గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దాని మీద మైదా పిండి అలా జల్లి పౌడర్లా దులిపితే అలా వస్తుంది. దాంట్లోని పిండి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కలిపాం కదా, ఇలా రిబ్బన్ టైప్లో వస్తుంది కదా, పేస్టీగా అలా రావాలి కన్సిస్టెన్సీ. ఇంత థిక్ అయితే సరిపోద్ది. మరి పలుచగా అయిపోయినా అంత బాగా రాదు కేక్. కరెక్ట్గా కన్సిస్టెన్సీ బాగుండాలి.
జీడిపప్పు పైయలు వేసుకుంటున్నాం అండి. ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఒక పెద్ద గిన్నెలోనే సిల్వర్ గిన్నె ఉంటుంది కదండి, అందులో పెట్టాను. అది గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఉంటుంది కదా లిడ్, అది తీసి పెట్టాను. దాని మీద ఈ గిన్నె ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న బౌల్ ఉంది కదా, అది పెట్టాను, కేక్ బౌల్. దాని ప్లేట్ పెట్టి రాయి పెట్టానండి, మనం దంచుకుంటాం కదా. కేక్ అయిపోయింది. స్పాంజీలా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. మా నోటిఫికేషన్స్ ఏవైనా సరే మీకు త్వరగా వస్తాయి. వీడియోస్ ఏవైనా వస్తాయి, ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. చూడండి, స్పాంజీలా వచ్చింది కేక్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ టు ద వాచ్. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ద అన్నపూర్ణ కుకింగ్ ఛానల్. కేక్ వండడానికి ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో 2 గరిటెల షుగర్ వేసుకోవాలి, ఇలాచి వేసుకోవాలి, ఎగ్స్ పగలగొట్టి 2 ఎగ్స్ వేసుకోవాలండి. కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాను. 2 గరిటెలు ఆయిల్ వేసుకోవాలి, కుకింగ్ గరిటెలు ఉంటాయి కదండి, ఆ గరిటెలు. అది మిక్సీ చేసి గిన్నెలో వేసుకున్నానండి. ఇదేమో మైదా అండి, 1 కప్పు మైదా, 1 స్పూను బేకింగ్ సోడా, 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్. బాగా కలుపుకోవాలండి. ఒక సైడే తిప్పాలి, ఒకే సైడ్ రొటేషన్గా తిప్పాలి. మనం అంత బాగా బ్లెండ్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది కేక్. స్ట్రక్చర్ ఇలా రావాలి. అలా ఈ కంటెస్టెంట్ గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దాని మీద మైదా పిండి అలా జల్లి పౌడర్లా దులిపితే అలా వస్తుంది. దాంట్లోని పిండి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కలిపాం కదా, ఇలా రిబ్బన్ టైప్లో వస్తుంది కదా, పేస్టీగా అలా రావాలి కన్సిస్టెన్సీ. ఇంత థిక్ అయితే సరిపోద్ది. మరి పలుచగా అయిపోయినా అంత బాగా రాదు కేక్. కరెక్ట్గా కన్సిస్టెన్సీ బాగుండాలి. జీడిపప్పు పైయలు వేసుకుంటున్నాం అండి. ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఒక పెద్ద గిన్నెలోనే సిల్వర్ గిన్నె ఉంటుంది కదండి, అందులో పెట్టాను. అది గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఉంటుంది కదా లిడ్, అది తీసి పెట్టాను. దాని మీద ఈ గిన్నె ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న బౌల్ ఉంది కదా, అది పెట్టాను, కేక్ బౌల్. దాని ప్లేట్ పెట్టి రాయి పెట్టానండి, మనం దంచుకుంటాం కదా. కేక్ అయిపోయింది. స్పాంజీలా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. మా నోటిఫికేషన్స్ ఏవైనా సరే మీకు త్వరగా వస్తాయి. వీడియోస్ ఏవైనా వస్తాయి, ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. చూడండి, స్పాంజీలా వచ్చింది కేక్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ టు ద వాచ్. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు ద అన్నపూర్ణ కుకింగ్ ఛానల్.
కేక్ వండడానికి ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో 2 గరిటెల షుగర్ వేసుకోవాలి, ఇలాచి వేసుకోవాలి, ఎగ్స్ పగలగొట్టి 2 ఎగ్స్ వేసుకోవాలండి. కరెక్ట్గా మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాను. 2 గరిటెలు ఆయిల్ వేసుకోవాలి, కుకింగ్ గరిటెలు ఉంటాయి కదండి ఆ గరిటెలు. అది మిక్సీ చేసి గిన్నెలో వేసుకున్నానండి. ఇదేమో మైదా అండి, 1 కప్పు మైదా, 1 స్పూను బేకింగ్ సోడా, 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్. బాగా కలుపుకోవాలండి. ఒక సైడే తిప్పాలి, ఒకే సైడ్ రొటేషన్గా తిప్పాలి. మనం అంత బాగా బ్లెండ్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది కేక్. స్ట్రక్చర్ ఇలా రావాలి. అలా ఈ కంటెస్టెంట్ గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని దాని మీద మైదా పిండి అలా జల్లి పౌడర్లా దులిపితే అలా వస్తుంది. దాంట్లోని పిండి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కలిపాం కదా, ఇలా రిబ్బన్ టైప్లో వస్తుంది కదా, పేస్టీగా అలా రావాలి కన్సిస్టెన్సీ. ఇంత థిక్ అయితే సరిపోద్ది. మరి పలుచగా అయిపోయినా అంత బాగా రాదు కేక్. కరెక్ట్గా కన్సిస్టెన్సీ బాగుండాలి. జీడిపప్పు పైన వేసుకుంటున్నాం అండి, ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఒక పెద్ద గిన్నెలోనే సిల్వర్ గిన్నె ఉంటుంది కదండి, అందులో పెట్టాను. అది గ్యాస్ స్టవ్ మీద ఉంటుంది కదా లిడ్, అది తీసి పెట్టాను. దాని మీద ఈ గిన్నె ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న బౌల్ ఉంది కదా, అది పెట్టాను, కేక్ బౌల్. దాని ప్లేట్ పెట్టి రాయి పెట్టానండి, మనం దంచుకుంటాం కదా. కేక్ అయిపోయింది. స్పాంజీలా చాలా టేస్టీగా వచ్చింది. ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. మా నోటిఫికేషన్స్ ఏవైనా సరే మీకు త్వరగా వస్తాయి. వీడియోస్ ఏవైనా వస్తాయి, ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. చూడండి, స్పాంజీలా వచ్చింది కేక్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ టు ద వాచ్.